Welcome student. Now in this period we are going to study about the histological structure of the spinal cord. Now see here, this is the diagram which shows the transverse section of the spinal cord. See here, TS, that is the transverse section, ज्याला मराठीमध्ये आपण आडवा छेद म्हणतो. In the last period actually we have studied that the spinal cord is 42 to 45 centimeter long. It is a rod like structure, and here if you take the transverse section, such type of the structure is observed. Now see here, we will see about the histological structure of the spinal cord. Actually this spinal cord, it is dorsoventrally flattened, flat आहे, and here this structure, it is due to the presence of the deep narrow posterior fissure. So this is the posterior median fissure. Fissure म्हणजे खाच आहे या ठिकाणी. तर पोस्टेरियरलाच आपण डॉर्सल पण म्हणू शकतो. सो दिस इज द डॉर्सल फिशर है ना. डॉर्सल म्हणजे आपले जे पाठीकडचा भाग आहे ना. तुम्हाला माहिती ना, हा स्पायनल कॉर्ड हा व्हर्टिब्रल कॉलम मधून धावत असतो है ना, मणक्यांच्या माळेमधून धावत असतो, ज्याला आपण पाठीचा कणा म्हणतो. तर पाठीकडच्या भागामध्ये अशा प्रकारची जी खाच आहे तिला पोस्टेरियर मीडियन फिशर म्हटलेलं आहे. आणि पोटाकडच्या भागाकडे म्हणजे अंटेरियर साईड आहे, ज्याला आपण म्हणतो पुढची बाजू आहे शरीराची, ओरल साईड आहे किंवा पोटाकडचा भाग आहे, त्याला अंटेरियर मीडियन फिशर म्हटलेलं आहे. अंटेरियर साईडलाच आपण व्हेंट्रल साईड पण या ठिकाणी म्हणू शकतो. तर अशा प्रकारे in this spinal cord there is a deep narrow posterior fissure and there is a shallow, याची थोडी उथळ आहे याच्यापेक्षा, the shallow and somewhat broad, ही नॅरो आहे, ही ब्रॉड आहे, the broad anterior fissure. सो दोन खाच या ठिकाणी आहे, दोन कन्स्ट्रिक्शन आहेत, एक पाठीकडच्या बाजूला ज्याला आपण पोस्टेरियर साईडला म्हणतो आणि एक पोटाकडच्या बाजूला आहे. So the posterior or dorsal fissure and the anterior, or it is also known as ventral fissure. Now you can observe here there is a central canal present in the center of the spinal cord, and these two fissures, dorsal fissure and ventral fissure, actually divide the spinal cord incompletely into two, that is the राईट साईड अँड लेफ्ट साईड. आता हा फिशर आहे की नाही, याच्या या बाजूला समजा आपण राईट साईड म्हटलं तर या बाजूला काय म्हणणार आपण, लेफ्ट साईड. इन दिस वे स्पायनल कॉर्ड इज डिवायडेड इनटू टू पार्ट्स, राईट अँड लेफ्ट. नाउ सी हियर स्टूडेंट, you can observe in this diagram there is a H-shaped structure here on the inner side of the spinal cord, or you can say there is a butterfly like structure on the inner side of the spinal cord, and this is called as gray matter. Okay, so in this way the gray matter is somewhat H-shaped or butterfly shaped structure. It is present on the inner side of the spinal cord, and here this white matter is there. Now this outer side is white matter, so white matter, it is present on the outer side, and here you can observe in the diagram these fissures divide the gray matter into 6 horns है ना. So this H-shaped structure, that is gray matter, it is divided into 6 horns. See here, so here these two horns, these are known as dorsal horn. So two dorsal horns, two ventral horns, ventral side चे ventral horns, dorsal side ला असणारे dorsal horns, and you can observe in the diagram these structure, is a short outgrowth like structure here. These two outgrowths, these are called as lateral horn. म्हणजे टोटल 6 झाले, 2 डॉर्सल हॉर्न, 2 व्हेंट्रल हॉर्न आणि 2 लॅटरल हॉर्न. तर अशा प्रकारे 6 हॉर्न्स या ठिकाणी तयार झालेले आहेत ग्रे मॅटर मध्ये, ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दिस फिशर्स. ओके, नाउ सी हियर, like that of the gray matter, this white matter is also divisible into 6 columns or 6 funiculi. जसा हा ग्रे मॅटर डिवाइड झाला 6 हॉर्न्स मध्ये, तसा हा बाहेरचा व्हाईट मॅटर, इट इज ऑल्सो डिव्हिजिबल इंटू 6 कॉलम्स. आता बघा, हा फिशर आहे, याच्या इकडे एक आणि इकडे एक, म्हणजे एक राईट साईडला आहे, एक लेफ्ट साईडला. हे दोन तुम्ही काय म्हणणार याला, कॉलम्स म्हणा किंवा फ्युनिक्युली म्हणा. ओके, सो दीज आर द टू डॉर्सल कॅनॉल्स और डॉर्सल कॉलम्स और डॉर्सल फ्युनिक्युली. These two are the lateral columns or lateral funiculi,
and towards the ventral side of the spinal cord there are two ventral funiculi or two ventral columns. In this way white matter is also divided into 6 columns or 6 funiculi. Now here these dorsal horns ना, आता हे हा आणि हा एक dorsal horn आहे. These dorsal horns and these ventral horns they extend out of the spinal cord. बघा हा हॉर्न आहे, हा बाहेर आला की नाही इकडून, ते एक्सटेंड झालेला, हा लांबवला गेलेला बाहेर स्पायनल कॉर्डच्या बाहेर आहे. तर या ठिकाणी बघा हे दोन्ही डॉर्सल हॉर्न एक्सटेंड झालेले आहेत, इकडे हे दोन्ही व्हेंट्रल हॉर्न सुद्धा एक्सटेंड झालेले आहेत. ओके, सो दीज डॉर्सल अँड व्हेंट्रल हॉर्न दे एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पायनल कॉर्ड ॲज अ डॉर्सल रूट अँड व्हेंट्रल रूट. म्हणजे डॉर्सल हॉर्नचं एक्सटेन्शन त्याला म्हणायचं डॉर्सल रूट. ओके, आणि व्हेंट्रल हॉर्नचं जे एक्सटेन्शन आहे जे स्पायनल कॉर्डच्या बाहेर येते त्याला म्हणायचं व्हेंट्रल रूट. तर अशा प्रकारे दोन व्हेंट्रल रूट आहेत, हा एक व्हेंट्रल रूट आणि हा एक व्हेंट्रल रूट आहे, हा डॉर्सल रूट आणि हा डॉर्सल रूट. ओके, सो द रूट्स आर नथिंग बट द एक्सटेन्शन्स ऑफ द हॉर्न्स. नाउ see here, this is the dorsal horn and a pair of dorsal horn is there. Actually this dorsal root, dorsal horn extends into dorsal root. Now this dorsal root it is connected to the dorsal root ganglion. याच्या पुढे हा root ganglion ला अटॅच असतो, याच्या पुढे जाऊन. ओके, so actually we will study that structure while studying the फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड नर्व आहे ना, त्यावेळेस पुढची आकृती पण काढली जाईल. सध्या एवढं लक्षात ठेवा की हा जो डॉर्सल रूट आहे ना, इट इज कनेक्टेड टू द डॉर्सल रूट गँग्लियॉन. नाउ ॲक्च्युली व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ गँग्लियॉन, कशाला म्हणायचं तर गँग्लियॉन बघा नर्व फायबर आहे ना, नर्व फायबर अशा प्रकारचे काही स्वेलिंग आपल्याला बघायला मिळतात, त्याला या गोल भागाला ना जी स्वेलिंग आहे ना याला गँग्लियॉन म्हटलेलं आहे. ॲक्च्युली हाऊ दिस गँग्लियॉन is formed. So this ganglion actually it is the structure containing number of nerve cell bodies. Now we have studied the structure of nerve cell and you know that the nerve cell is having nerve cell bodies of the neurons, they are called as cytons. Okay, and typically these are linked by synapses. You know that synapses, these are the junctions between the two neurons. Okay, and often फॉर्मिंग द स्वेलिंग ऑन द नर्व फायबर. नर्व फायबर जो चेतातंतू आहे जो ॲक्झॉन्स पासून तयार झालेला आहे, तर त्याच्यावर अशा प्रकारचे स्वेलिंग जे आहे ते दिसतात आपल्याला, त्यालाच गँग्लियॉन असं म्हटलेलं आहे. तर सांगायचा उद्देश असा की हा जो डॉर्सल रूट आहे की नाही, नाउ दिस डॉर्सल रूट इट इज कनेक्टेड टू द सच टाइप ऑफ गँग्लियॉन अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज dorsal root ganglion, and in that dorsal root ganglion there is a sensory neuron. तो जो गँग्लियॉन असतो का इकडे त्याच्या आतमध्ये सेन्सॉरी न्यूरॉन असतो. आणि आता हा जो पार्ट आहे की नाही ग्रे मॅटरचा, तर मी फक्त पोझिशन तुम्हाला दाखवते. तर या ठिकाणी एक असोसिएशन न्यूरॉन असतो, त्यालाच इंटरमिडिएट न्यूरॉन असं पण म्हणतात. आणि या ठिकाणी हा जो व्हेंट्रल हॉर्न आहे इथं एक न्यूरॉन असतो, त्या न्यूरॉनला आपण मोटार न्यूरॉन म्हणतो. सध्या फक्त पोझिशन लक्षात ठेवा. तिथे एक असोसिएशन न्यूरॉन आहे, त्याला इंटरमिडिएट न्यूरॉन सुद्धा म्हणतात. आणि या ठिकाणी मोटार न्यूरॉन आहे व्हेंट्रल हॉर्नमध्ये. तर याचं फंक्शन काय आहे की या ठिकाणी जो सेन्सॉर न्यूरॉन आहे की नाही, सेन्सॉर न्यूरॉनकडनं सेन्सॉरी इम्पल्स येतात. ते सेन्सॉरी इम्पल्स असे इकडे येऊन या न्यूरॉनला मिळतात, या न्यूरॉनला म्हणतो आपण असोसिएशन न्यूरॉन. अँड नाउ धिस असोसिएशन न्यूरॉन which is present inside the gray matter receive that signal, that impulse from the sensory neuron, and here integrate that signal, analyze that signal and direct the response towards the motor neuron. इकडून येणारा सेन्सॉरी इम्पल्स आहे, त्या सेन्सॉरी इम्पल्स इथं अनालाइज झाल्यानंतर मोटार इम्पल्स तयार होतो. मग हा मोटार इम्पल्स मोटार न्यूरॉनला पाठवला जातो. ओके, तर अशा प्रकारे हे इम्पल्स जे आहे ते ट्रान्समिशन केलं जातं. ओके, नाउ सी हिअर the about the lateral horns in this diagram. So these two are the lateral horns. You can observe here in the lateral horns there are the neurons. हे चेतापेशी मी या ठिकाणी दाखवलेले आहे, हे न्यूरॉन्स आहेत. These are the neurons of the autonomous nervous system, ANS. Okay, now the nerves arising from these neurons है ना, याच्यापासून जे नर्व निघतात, जे ॲक्झॉन्स निघतात, these nerves they also emerge out from this ventral root. आता ह्या याच्यापासून निघणारे नर्व्स याच्यातून बाहेर येतात, याच्यापासून निघणारे नर्व्स या व्हेंट्रल रूटमधून बाहेर येतात. ओके स्टुडंट, नाउ दिस व्हाईट मॅटर, दिस इज द व्हाईट मॅटर, आउटर
outer to the gray matter. There is a white matter. Now this white matter, it consists of bundles of myelinated nerve fibers. Myelinated, now we have studied myelinated म्हणजे मेड्युलेटेड नर्व फायबर्स. तर ह्या व्हाईट मॅटरमध्ये दोन प्रकारचे बंडल्स ऑफ नर्व फायबर्स आहेत, मायलिनेटेड नर्व फायबर्स. एक आहे असेंडिंग नर्व फायबरचा बंडल आणि दुसरा आहे डिसेंडिंग नर्व फायबरचं बंडल. दोन प्रकारचे ट्रॅक्स आहेत. ओके, सो सी हिअर यू कॅन ऑब्झर्व, हा वरती जाणारा बाण दाखवलेला आहे म्हणजे हा असेंडिंग आहे. हां, सो हिअर द असेंडिंग ट्रॅक्ट कंडक्ट सेन्सॉरी इम्पल्सेस. असेंडिंग नेहमी सेन्सॉरी इम्पल्स वाहून नेतात फ्रॉम द स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्डकडून. आता तुम्हाला माहिती स्पायनल कॉर्डच्या वर काय आहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये ब्रेन आहे. तर स्पायनल कॉर्डकडून ब्रेनकडे सेन्सॉरी इम्पल्सेस घेऊन जाणारा जो ट्रॅक्ट आहे त्याला म्हणायचं असेंडिंग ट्रॅक्ट. ओके, सो यू कॅन ऑब्झर्व इन द डायग्राम दिस असेंडिंग ट्रॅक्ट ॲक्च्युली दे लाय इन द डॉर्सल कॉलम. हे दोन कोण आहेत, हा आणि हा आहे डॉर्सल कॉलम किंवा त्याला आपण म्हणतो डॉर्सल फ्युनिक्युली. सो इन दिस वे ascending tracts they carry sensory impulses from the spinal cord to the brain and they lie in the dorsal column or dorsal funiculi. Now what about the descending tracts? Here you can observe in the diagram the descending tracts here. आता ते वरतून खाली आलेले दाखवलेले आहेत ना, डिसेंड म्हणजे खाली होणे, तर वरतून म्हणजे ते ब्रेन कडून आलेले आहेत. म्हणजे हे डिसेंडिंग ट्रॅक्ट्स दे कंडक्ट मोटार इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द लॅटरल अँड व्हेंट्रल. लक्षात येते ना, लॅटरल अँड व्हेंट्रल फ्युनिक्युली ऑर द यू कॅन से कॉलम्स ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. म्हणजे एक लक्षात घ्यायचं, मेंदूकडे जो मेसेज जातो त्याला नेहमी सेन्सॉरी म्हणायचं. मेंदूकडे जाणारी जी संवेदना आहे की नाही तिला सेन्सॉरी इम्पल्स म्हणायचं किंवा सेन्सॉरी सिग्नल म्हणायचं. पण मेंदू त्याला जो प्रतिसाद देतो की नाही किंवा मेंदूकडून जो मेसेज येतो ना त्याला नेहमी मोटार इम्पल्स म्हणायचं किंवा मोटार सिग्नल म्हणायचं. तर मेंदूकडून येणारे जे मोटार इम्पल्सेस आहेत ना ते आणणारे नर्व फायबर्स कशामध्ये असतात, तर लॅटरल कॉलममध्ये किंवा लॅटरल फ्युनिक्युलीमध्ये असतात आणि व्हेंट्रल फ्युनिक्युलीमध्ये असतात. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द histological structure of the spinal cord. And here yes, what about this ependymal cells? Actually the central canal of the spinal cord, it is lined by the single layer of ependymal cells. Okay, these are the ependymal cells actually present in the center canal. Now what are the functions of the spinal cord? See here student, the spinal cord actually it is the main center फॉर मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स ॲक्शन. आपल्या शरीराद्वारे जे काही प्रतिक्रिया दिली जाते कोणत्याही, तुम्हाला माहिती आहे ना ॲक्शन रिॲक्शन, तसं आपल्या शरीराला जेव्हा एखादी चेतना प्राप्त होते त्याला आपलं शरीर प्रतिसाद देत असतं. तर चेतना जी आहे ज्याला आपण म्हणतो स्टिम्युलस आहे ना, स्टिम्युलाय आपल्याला प्राप्त होतात त्याला शरीर रिस्पॉन्स देत असतं. तर मोस्ट ऑफ दीज रिस्पॉन्सेस म्हणजेच रिफ्लेक्स ॲक्शन्स ओके दीज आर गिव्हन बाय द स्पायनल कॉर्ड. म्हणजे ब्रेनच्या आधी जास्तीत जास्त रिफ्लेक्स ॲक्शन देणारा कोण आहे, स्पायनल कॉर्ड आहे. त्याच्यामुळे ॲक्च्युली दी स्पायनल कॉर्ड आहे ना इट लोअर्स द लोड ऑन द ब्रेन. ब्रेनवर जो वर्कचा लोड येतो की नाही तर लोड कमी करण्याचं काम, ओव्हरलोडिंगचं जे आहे ते कमी करण्याचं काम स्पायनल कॉर्ड करत असतो बाय गिव्हिंग मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स ॲक्शन. सेकंड फंक्शन आहे इट प्रोव्हाइड्स द पाथवे. पाथवे या शब्दाचा अर्थ होतो मार्ग है ना, पाथ म्हणजे मार्ग आहे. तर इट प्रोव्हाइड पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन म्हणजे वहन, ट्रान्समिशन ऑफ सेन्सॉरी अँड मोटार इम्पल्सेस टू अँड फ्रॉम द ब्रेन. आता याचा अर्थ कसा आहे लक्षात घ्याल तुम्ही, टू अँड फ्रॉम द ब्रेन. बघा आता सेन्सॉरी इम्पल्स ब्रेनकडे जाणारे म्हणजे त्याला आपण टू द ब्रेन म्हणू शकतो आणि मोटार इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन. मोटार इम्पल्सेस ब्रेनकडून येत असतात आणि ब्रेनकडे जाणारे सेन्सॉरी इम्पल्सेस असतात. अशा प्रकारे हा जो 42 ते 45 सेंटीमीटर लांबीचा स्पायनल कॉर्ड आहे ना इट ॲक्ट्स ॲज अ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ द बोथ द टाइप्स ऑफ द इम्पल्सेस. अँड द थर्ड फंक्शन इज इट प्रोव्हाइड्स द नर्व्हस कनेक्शन, म्हणजे नर्व्हस सिस्टीमचं जे कनेक्शन आहे ते है ना टू मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पहा या ठिकाणी तुम्हाला माहिती की हा जो स्पायनल कॉर्ड आहे की जो आपल्या पाठीच्या कण्यातून धावणारा आहे. कालच्या तासामध्ये बघा मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या स्पायनल कॉर्डपासून किती नर्वच्या जोड्या इमर्ज होतात, बाहेर निघतात.
31 तुम्हाला जर आठवत असेल तर पुन्हा एकदा तो डायग्राम तुम्हाला मी दाखवू शकते. हे सोडून हे ना हा स्पायनल कॉर्डचा डायग्राम काढला होता. इथे मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा याच्या पूर्ण लांबीमधून अशा नर्व्स बाहेर येतात है ना. ह्या डाव्या बाजूला पण उजव्या बाजूला ह्या जोड्या आहेत नर्व्सच्या, ही आणि ही ह्या जोड्या आहेत है ना, लक्षात आलं का. तर ह्या ज्या नर्व्स बाहेर येतात की नाही ह्या की जे ह्या बाहेर येणाऱ्या नर्व्सपासूनच पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ॲक्च्युली तयार होत असते. तर ह्या ज्या नर्व्स आहेत त्या स्पायनल कॉर्डमधून बाहेर येतात त्यांचं फंक्शन काय मग, दॅट नर्व्स ॲक्च्युली कनेक्ट द मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपल्या शरीरातले जे वेगवेगळे अवयव ना, म्हणजे बघा आपल्या पूर्ण पाठीभर या नर्व्सचं जाळं पसरले पूर्ण पाठीवर आपल्या, आणि ह्या नर्व्स प्रत्येक अवयवाला जोडल्या जातात. म्हणजेच आपली जी नर्व्हस सिस्टीम प्रत्येक अवयवाशी जोडली जाते. अशा प्रकारे स्पायनल कॉर्ड इट प्रोव्हाइड द नर्व्हस कनेक्शन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. या ठिकाणी हे दोन शब्द तुम्ही लक्षात ठेवायचे. पोस्टेरियर म्हणजे पाठीमागचा भाग आहे, पोस्टेरियरला डॉर्सल म्हणतात. डॉर्सल म्हणजे पाठीकडचा भाग नेहमी लक्षात ठेवायचं हां. आणि अंटेरियर म्हणजे समोरचा भाग किंवा पुढचा भाग किंवा व्हेंट्रल साईड किंवा पोटाकडची बाजू. पोटाकडच्या बाजूलाच आपण ओरल साईड पण म्हणू शकतो. ओरल म्हणजे जिथं माउथ आहे है ना, आपल्या व्हेंट्रल साईडला आपलं माउथ आहे त्याला ओरल साईड म्हणू शकतो. व पाठीकडच्या बाजूला ओरलच्या विरुद्ध अबोरल शब्द आहे नाही का. आणखीन एक आपण सांगू शकतो या ठिकाणी व्हेंट्रल साईडला लोअर साईड पण म्हणतात, आणि पाठीकडची जी बाजू आहे की नाही डॉर्सल साईड त्याला अप्पर साईड पण म्हणतात. ओके स्टुडंट, so this is about the histological structure of the spinal cord. Here we complete the central nervous system. Now in the next period we will see about the peripheral nervous system. Okay student, till then goodbye.